Hello everyone, welcome back to the session. This is your master teacher Venkatesh Mandala. Hi everyone, how are you all? How are you all? Hi Kanna, hi Jeevan, hi Sai, hi Akshay, good evening Akshay. Hi Jeevan, I'm sorry, just a moment, some noise. Good evening guys. Hi Shiva, good evening. Hi Bhavya, good evening Bhavya. Hi Mahi, good evening Mahi. I have seen your comment. Hi Sanjana, good evening. Hi Sai, Malesh, hi, good evening. So one thing I couldn't take the session previously, I had few reasons because I was involved with the other channel and danto paatuga we had some paid course coming up for MSET BPC aspirants. So I was completely engaged in that. ఆ కారణంగానే I couldn't take up the session. Hi Manisha, good evening. Hi Jeevan. Yes Jeevan, I had. How about you? Hi Anand. Good evening Anand. So I'm awesome. Thank you so much for asking. I'm doing awesome. How are you Malesh? Hi Murali. So ఈ particular session లో అయితే we'll be discussing about the redox reactions and electrochemistry. హాయ్ గాయ్స్, మీరందరూ తిన్నారా? ఆర్ యూ ఏబుల్ టు డూ ఇట్? హాయ్. ఓకే, ఐ కాంట్ సీ దిస్. ఎస్. So without any more delay, I will start with today's session. Okay, so ee road session lo aithe we'll be discussing about the questions related to electrochemistry. Danto paatuga redox reactions ki sambandhinchi we'll try to solve some questions related to oxidation number and different type of reactions. Okay, right? I understand that. So ఎవరైనా కనుక ఇంకా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద channel, and if there is anyone who did not join the Telegram group, please join the Telegram group. And so to start with, first let's try to get some introductory concepts. So konni chinna concepts aithe I'll be asking you. So these are related to redox reactions. So basically the oxidation number ki sambandhinchi what your application sambandhinchi I will start asking you a few questions. Let's see if you can solve those questions. So oxidation number of certain elements అయితే అడుగుతాను. Let's see if you can solve this question. Okay, is this clear? So to start with, SO to Cl2, దీంట్లో oxidation state of sulfur. Similarly, SOCl2, oxidation state of sulfur. Okay, H2S2O3, oxidation state of sulfur. S8 lo, what is oxidation state of sulfur here? And similarly, HNO3, oxidation state of nitrogen. H2S2O8. So దీంట్లో what is the oxidation state of oxygen? So ఒకవేళ different types of oxygens ఉన్నాయి కదా, what are the possible oxidation states of oxygen? Okay, so this is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ఇంకా we will solve more questions. First let's solve the 6 questions. తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక 6 to 10 questions, ఇంకొక 10 questions solve చేసిన తర్వాత we'll try to solve this question. Okay, so I'm getting multiple answers. Kanna, yes, I'll tell you just in the last. Just wait for a few more minutes, Kanna. So, answer cheppandi. First question is the answer. Second question is the answer. Can you please tell me in that sense? కొన్ని mixed answers వస్తున్నాయి. Anusha says it is 6. Malesh says it is 6. Okay, first one answer is 6. So, SO2Cl2. So, basicalగా మనకు జనరల్గా మెథడ్ ఏంటి? సో ఒక సెంట్రల్ ఆటమ్ సల్ఫర్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ you have a double bonded oxygen and one more double bonded oxygen, chlorine and chlorine. So this is the structure of SO2Cl2. So ఈ స్ట్రక్చర్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, బేసికల్గా ఎప్పుడైనా ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ నుంచి క్వశ్చన్ అడిగితే
ప్రతి ఒక్క బాండ్ని మనమైతే బేసికల్గా ఇక్కడ దేని గురించి అడిగారు, సల్ఫర్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అడిగారు. సో ఈ సల్ఫర్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అడిగారు కాబట్టి సో మనం సల్ఫర్ మీద ఏదైనా ఛార్జ్ ఉందా లేదా చూసుకోవాలి. ఎటువంటి ఛార్జ్ అనేది లేదు. సో ఇక్కడ ఒకవేళ ఈ సల్ఫర్ ఎన్ని బాండ్స్ ఫామ్ అవుతుందో చూసుకోవాలి. సో ఎన్ని బాండ్స్ ఫామ్ అవుతుంది, సో ఇది ఒక బాండ్ పేర్, రెండో బాండ్ పేర్, మూడో బాండ్ పేర్, నాలుగో బాండ్ పేర్, అంటే దగ్గరగా 4 ఆటమ్స్తో 4 బాండ్స్ అయితే ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కేస్ దెన్ కెన్ ఐ సే మొమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈ డైరెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి దీని మీద -2, ఇక్కడేమో +2 ఉంటుంది. మరి ఈ బాండ్లో చూసినట్టయితే సింగిల్ బాండ్ కదా, సో ఈ సింగిల్ బాండ్లో మొమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ టువర్డ్స్ క్లోరిన్ కాబట్టి దీనివల్ల -1, ఇక్కడ +1. మరి ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉంది కదా, సో మొమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, సో హియర్ ఇట్ ఈస్ -2 అగైన్ +2 వస్తుంది. ఇక్కడ మళ్ళీ సింగిల్ బాండ్, ఇక్కడేమో -1 +1, సో ఒక రకంగా +6 ఉంటుంది సల్ఫర్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. కరెక్ట్. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చి +6, సో సెకండ్ వన్ ఏమో +4. ఎస్, సో దిస్ హ్యాస్ అన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ +6, ఇక్కడేమో +4. ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. సో SO2Cl2 ఒక స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది. ఎస్, డబుల్ బాండ్ O, క్లోరిన్ అండ్ క్లోరిన్. సో దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ SOCl2. సో ఇక్కడ మనం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ సేమ్ ఇదే విధంగా ఇక్కడ కనుక్కోవచ్చు. +4 కరెక్ట్ మల్లేష్. అండ్ నెక్స్ట్ H2S S2O3. దీంట్లో సల్ఫర్స్ 2 ఉన్నాయి కదా. సో వాట్ ఈస్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ సల్ఫర్ హియర్? వాట్ ఈస్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్? సో మనకి ఇక్కడ 2 సల్ఫర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ ఈచ్ సల్ఫర్, సో ఒక సల్ఫర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ +2, మహి ఇట్ ఈస్ నాట్ +2. సో ఏముంటుందో చూద్దాం. సో ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్, ఇక్కడ డబల్ బాండ్ సల్ఫర్, డబల్ బాండ్ ఆక్సిజన్, ఇక్కడ ఒక OH ఇలా ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ కూడా OH ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే సల్ఫర్స్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ అడుగుతున్నారు. సో ఈ సల్ఫర్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ మనం కనుక్కోవాలంటే ఈ సల్ఫర్ ఎన్ని బాండ్స్ ఫామ్ అయింది, డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ అనేది చూసుకోవాలి. సో ఈ సల్ఫర్ ఈ ఆక్సిజన్తో ఒక బాండ్, ఈ ఆక్సిజన్తో ఒక బాండ్, ఈ ఆక్సిజన్తో ఒక బాండ్, ఈ ఆక్సిజన్తో ఒక బాండ్, ఇక్కడ ఒక సింగిల్ బాండ్, డబుల్ బాండ్, సింగిల్ బాండ్, డబుల్ బాండ్. సో ఇప్పుడు మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే వాటి మధ్య ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్. సో సల్ఫర్కి ఆక్సిజన్కి మధ్య అయితే ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ అనేది ఉంది. సో ఆ కారణంగా మనకి ఏంటంటే మొమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ డైరెక్షన్ కాబట్టి ఇక్కడేమో -1, మరి ఈ సల్ఫర్ మీద చూస్తే +1 ఉంటుంది. మరి ఇక్కడేమో -1, ఇక్కడ +1. మరి ఇక్కడ సేమ్ సల్ఫర్కి ఆక్సిజన్కి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఉందా? ఎస్, కానీ ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే మనకు ఆక్సిజన్ వైపు మూవ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఈ కారణంగా మనకి ఇక్కడ +2 వస్తుంది సల్ఫర్కి. మరి ఈ రెండింటికి ఇక్కడ సల్ఫరే, ఇక్కడ సల్ఫరే, సో వీటి మధ్య ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఉండదు కదా. సో ఆ కారణంగా ఈ డబుల్ బాండ్ వల్ల ఇక్కడ 0 వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ కూడా +0, అంటే ఒక రకంగా ఈ సల్ఫర్ మీద ఉన్న ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత? +4 ఒకటి, 0 ఒకటి. సో ద పాసిబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఆర్ +4 and 0. సో ఇక్కడ ఒకటేమో దానికేమో +4 ఉంటుంది, ఇంకో దానికేమో 0 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అనేది ఉంటుంది. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో నెక్స్ట్ థింగ్, I'm getting mixed up. Okay, second one is +3, third one is +2, fourth one 0. Okay, fifth one is +5. So fourth one is 0. Yes, మీరు అన్నట్టుగా ఎలిమెంట్స్కి అయితే 0 ఉంటుంది కాబట్టి, సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ సల్ఫర్, దీనికి క్రౌన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కాబట్టి, సో ఇది ఒక్కొక్క సల్ఫర్ గమనించినట్లయితే ఈ సల్ఫర్కి ఈ సల్ఫర్ మధ్య ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ 0. సో ఈ బాండ్ కనుక ఐనస్ అయితే దీని మీద చార్జ్ 0 వస్తుంది, దీని మీద కూడా 0 వస్తుంది. అలానే ఈ సల్ఫర్ మళ్ళీ ఇంకొక బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ బాండ్ వీటి మధ్య ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ 0 ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కూడా +0 and 0, అట్లా ప్రతి సల్ఫర్ మీద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ 0 మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే, మరి హౌ అబౌట్ ద ఫిఫ్త్ వన్? సో ఫిఫ్త్ వన్ యూ సే ఇట్ ఈస్ +5. ఎస్, ఫిఫ్త్ వన్ మీద మనం కానీ చూసినట్లయితే +5 అని చెప్తున్నారు. లెట్స్ సీ ఇఫ్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇస్ +5. సో రెగ్యులర్ మెథడ్లో మనం ఏం చేస్తాం, ఎలా చేస్తాం? సో మనం ఇక్కడ నైట్రోజన్ తీసుకున్నప్పుడు నైట్రోజన్ డబల్ బాండ్ ఆక్సిజన్, దిస్ ఈస్ ఎ coordinate covalent bond with oxygen, and here you have oxygen and hydrogen. సో మీకు తెలిసినట్లయితే వాట్ డస్ దిస్ యారో రిప్రజెంట్స్? కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్. సో ఇటువంటి యారో ఎప్పుడైనా ఎవరైనా రిప్రజెంట్ చేసినట్లయితే యూ హ్యావ్ టు, ఒకవేళ ఈ యారో లేకుండా నేను దీన్ని రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాను అంటే నైట్రోజన్ డబల్ బాండెడ్ ఆక్సిజన్, ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్. అండ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇటువైపు ఎలక్ట్రాన్ మూమెంట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఒక సింగిల్ బాండ్ ఇలా ఆక్సిజన్ వేసి దీని మీద -1, ఇక్కడ +1 ఇలా రాయొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాక్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ HNO3. ఈ రిప్రజెంటేషన్ కాస్త మనం ఇలా రాస్తాం, అబ్సల్యూట్లీ దట్ ఇస్ ఎ డేటివ్ బాండ్. సో ఇప్పుడు మనకు
you have to look at the electronegativity differences. So ఈ నైట్రోజన్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఈ నైట్రోజన్ ఎన్ని బాండ్స్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఒక సింగిల్ బాండ్ డబుల్ బాండ్. సో మరి ఇక్కడ ఈ నైట్రోజన్ ఈ ఆక్సిజన్తో బాండ్ అయింది. సో వీటి మధ్య ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఉందా? ఎస్. మూమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది? ఆక్సిజన్ వైపు ఉంది. ఎన్ని బాండ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? సింగిల్ బాండ్. సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈ డైరెక్షన్, కాబట్టి దీనివల్ల -1. ఈ పర్టికులర్ నైట్రోజన్ మీద ఏమో ఇక్కడ +1 వస్తుంది. మరి ఇక్కడ నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ మధ్య ఏ బాండ్ ఉంది? డబుల్ బాండ్ ఉంది. సో డబుల్ బాండ్ అంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ టువర్డ్స్ ఆక్సిజన్ ఉంది. సో కాబట్టి ఈ కారణంగా దీని మీద -2 అయితే ఇక్కడైతే +2 వస్తుంది అనమాట. మరి ఇక్కడ చూడండి ఈ ఆక్సిజన్ మీద, సో ఈ ఆక్సిజన్ మీద మనం కానీ చూసినట్లయితే ఈ బాండ్ కారణంగా మనకు ఆక్సిజన్ యొక్క ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎక్కువ కాబట్టి సో దీని మీద మళ్ళీ ఇంకో -1 వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ ఈ నైట్రోజన్ మీద ఇంకో +1 వస్తుంది. సో ఇప్పుడు నైట్రోజన్ మీద మనం కానీ చూసినట్లయితే చార్జ్ ప్లస్ దిస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, ఇక్కడ +1 ఒకటి ఉంది, +1 అండ్ +2. సో ఇవన్నిటిని యాడ్ చేస్తే ఓవరాల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ మనకి ఎంత వస్తుంది? దీని మీద +5 అయితే వస్తుంది. 1 2 3 4 5. This is how you do it. Okay. Okay, you want me to explain KSA hydro? What happened KSA? Is this clear? KSA, I know, I think you are telling about the organic series. So konju opigga go through one by one, topic by topic, you will understand that. Okay, don't panic, peaceful ga chey kachitanga vastadi. Okay, if you have doubts you comment KSA, for sure I'll help you out. Sarena? And so what is the sixth one? It is +5. So sixth one చూసినట్లయితే, so how do you write this structure? So దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి? I have sulfur, oxygen, sulfur. ఓకే, ఇక్కడ డబుల్ బాండెడ్ ఆక్సిజన్, ఇక్కడ డబుల్ బాండెడ్ ఆక్సిజన్, ఇక్కడేమో ఒక OH ఉంటుంది ఇలా. సిమిలర్గా ఇక్కడ డబుల్ బాండెడ్ ఆక్సిజన్, ఇక్కడ OH ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ మీద పాసిబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ అడుగుతున్నారు. అంటే మనం ఈ ఓవరాల్ స్ట్రక్చర్ని వర్కౌట్ చేయాలి. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ దిస్ సల్ఫర్, డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్, సింగిల్ బాండ్ O, sulfur, double bond oxygen, OH, and here is oxygen, here is the other OH. Okay, so ఇప్పుడు వాళ్ళు అడిగేది ఏంటి? ఆక్సిజన్ మీద వాట్ ఈస్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అడుగుతున్నారు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫిగర్ దిస్ అవుట్, సో బేసికల్గా ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క ఆటమ్ మీద ప్రతి ఒక్క బాండ్ని మనం అయితే కన్సిడర్ చేయాలి. ప్రతి బాండ్ కారణంగా ఆ 2 ఆటమ్స్ ఉంటాయి. ప్రతి బాండ్కి 2 ఆటమ్స్ అయితే ఉంటాయి. సో ఈ 2 ఆటమ్స్ మధ్య ఎలక్ట్రోనెగటివ్ డిఫరెన్స్ చూసినట్లయితే ఏది మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్? ఆక్సిజన్ ఎక్కువ ఎలక్ట్రోనెగటివ్. అంటే ఈ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ డైరెక్షన్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ కారణంగా దీని మీద -1 వస్తుంది, ఇక్కడ +1 వస్తుంది. మరి ఈ బాండ్ చూడండి, సో ఇది ఏది ఎలక్ట్రోనెగటివ్? ఆక్సిజన్ ఎక్కువ ఎలక్ట్రోనెగటివ్. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ గెట్స్ -1, ఈ సల్ఫర్ గెట్స్ +1. మరి ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్ ఉంది కదా, ఎస్. సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ టువర్డ్స్ ఆక్సిజన్. సో ఇక్కడ -2, 2 బాండ్స్ కాబట్టి ఇక్కడ -2 +2 వస్తుంది. మరి ఇక్కడ సేమ్ -2 +2 వస్తుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ మనకు ఇంకొక సింగిల్ బాండ్ ఉంది కదా, సో దీని మీద మనకు -1, ఇక్కడ +1 వస్తుంది. సో ఇక్కడ సల్ఫర్ మీద +6, ఆక్సిజన్ మీద ఏమో -2, +1, -2. మరి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ -1. ఈ బాండ్కి మధ్య ఎలక్ట్రోనెగటివ్ డిఫరెన్స్ ఉందా? లేదు. దెర్ ఇస్ 0 ఎలక్ట్రోనెగటివ్ డిఫరెన్స్. దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. సో దట్ మీన్స్ ఆ కారణంగా మనకు ఈ బాండ్ వల్ల ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? సో ఇక్కడ మనకు 0 వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా 0 వస్తుంది. మరి ఈ బాండ్ వల్ల, సో ఈ బాండ్ వల్ల ఈ సల్ఫర్ మీద ఏమో +1 వస్తుంది, ఇక్కడేమో -1 వస్తుంది. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ డన్, మళ్ళీ ఇక్కడ సేమ్ -2 +2, ఇక్కడ కూడా -2 +2 అండ్ -1 +1. అండ్ మరి ఈ బాండ్ కూడా తీసుకోవాలి కదా, సో ఇక్కడ వచ్చి +1, సారీ ఇక్కడ +1, ఇక్కడ -1. సో ఒక రకంగా ఆక్సిజన్ అయితే 2 రకాల ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ చూపిస్తుంది. సో ఆక్సిజన్ హ్యాస్ అన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ -2, -1. So these are the 2 possible oxidation states that oxygen is showing in this particular compound. Understood? Is this clear? Any doubts still here? Any questions still here? All right. So now tell me in this CrO5, O7, KMnO4, H2O2, O2F2, OF2, and similarly you have
1 minute for H2. So H2S5O4 O6. Is this clear? So for this, question number 1, 2, and 3, 4, 5, 6, 7, P4. So here, so first దానికి ఏం చేస్తారు, CrO5. So CrO5 ఎలా చేస్తారు చెప్పండి, how do you do it? So you should know the structure. So ఎలా తీసుకుంటారు, దీని స్ట్రక్చర్ ఏంటి? Am I audible? Can you hear me, guys? So దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా తెలుసుకుంటారు, సేమ్ థింగ్. సో క్రోమియంకి వచ్చి యాక్చువల్గా మ్యాక్సిమం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత ఉంటుంది ఇక్కడ, మ్యాక్సిమం ఇస్ +6. సో ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ ఇట్, ఇఫ్ దీన్ని x అని తీసుకొని, ఇఫ్ యూ టేక్ x + 5 × -2 = 0 తీసుకుంటే ఇక్కడ x = +10 వస్తుంది, విచ్ ఇస్ లిటరలీ ఇంపాసిబుల్. సో వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్, క్రోమియం డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్, ఇక్కడ ఒక 2 పెరాక్సీ బాండ్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ CrO5. మరి Cr2O7 అంటే, సో హియర్ ఇట్ ఇస్ క్రోమియం ఆక్సిజన్, క్రోమియం డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్, O with a negative charge. మళ్ళీ ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్, O with a negative charge. ఓకే, మరి MnO4 చూస్తే మ్యాంగనస్ డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్, O డబుల్ బాండ్ OH, O with a negative charge. సో వీటి యొక్క స్ట్రక్చర్స్ వస్తే తెలుసుకోవచ్చు కదా. సో ఎలా చేస్తారు, హౌ డూ యూ డూ ఇట్? ఎస్, ఇట్ హ్యాస్ ఎ బటర్ఫ్లై స్ట్రక్చర్. సో ఎలా చేస్తారు, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ +6. సో హర్షిత ఇట్ ఇస్ +6. ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ +6. ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ, క్రోమియం. సో క్రోమియంకి ఆక్సిజన్ మధ్య ఎలక్ట్రోనెగటివ్ డిఫరెన్స్, ఎలక్ట్రాన్ మూవ్మెంట్ ఇస్ టువర్డ్స్ ఆక్సిజన్. ఇక్కడ కూడా టువర్డ్స్ ఆక్సిజన్, here also towards oxygen. So that means because of this double bond, this gets -2. ఈ క్రోమియం మీద అయితే +2 వస్తుంది. మళ్ళీ ఈ సింగిల్ బాండ్ వల్ల ఇక్కడ -1, ఇక్కడ +1, మళ్ళీ ఇక్కడ -1, ఇక్కడ +1. మరి ఈ సింగిల్ బాండ్ వల్ల ఇక్కడ -1, +1, ఈ సింగిల్ బాండ్ వల్ల ఇక్కడ -1, +1. సో 1, 2, 3, 4, 5, 6 వస్తుంది. సో డిడ్ వి ఇంక్లూడ్ ఆల్ ద బాండ్స్? లేదు. ఇక్కడ కూడా మనకి ఇంకొక సింగిల్ బాండ్, ఇక్కడ ఇంకో సింగిల్ బాండ్ ఉంది. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కేస్, ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ డబల్ సింగిల్ బాండ్ కాబట్టి వీటి మధ్య ఎలక్ట్రోనెగటివ్ డిఫరెన్స్ ఉందా? లేదు. ఆ కారణంగా ఇక్కడ 0 వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ కూడా 0 వస్తుంది. సో హియర్ ఆల్సో +0, హియర్ ఆల్సో +0. సో దిస్ ఈస్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ క్రోమియం, దట్ ఈస్ +6. ఆక్సిజన్స్ చూసినట్లయితే ఈ కేసులో ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ చూసినట్లయితే ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఇట్ ఇస్ -1తో పాటుగా -2, 2 రకాల ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ని చూపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో సిమిలర్గా ఇక్కడ +6 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ వస్తుంది, ఇక్కడ +7 వస్తుంది. సిమిలర్లీ H2O2లో ఆక్సిజన్, దిస్ గెట్స్ -1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. ఎలా? యూ హ్యావ్ ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్ అండ్ హైడ్రోజన్. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే వీటి మధ్య ఎలక్ట్రోనెగటివ్ డిఫరెన్స్, ఆక్సిజన్కి హైడ్రోజన్కి మధ్య ఏది ఎలక్ట్రోనెగటివ్? ఆక్సిజన్. సో ఇక్కడ +1 వస్తే ఇక్కడ -1 బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సింగిల్ బాండ్. మళ్ళీ వీటి మధ్య ఎలక్ట్రోనెగటివ్ డిఫరెన్స్ ఉందా? లేదు. ఒక్కొక్కటి 0, 0. సో హెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ బాండ్ దిస్ గెట్ 0, హియర్ ఆల్సో +0. మరి ఈ సింగిల్ బాండ్ వల్ల ఇక్కడేమో +1, ఇక్కడేమో -1. సో ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఎంత వస్తుంది? ఆక్సిజన్ స్టేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 వస్తుంది. అండ్ ఈ కేసులో O2F2 కేసులో చూసినట్లయితే దీనికి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ విల్ బి ఈక్వల్ టు +2 వస్తుంది. అండ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ OF2 ఇస్ +1. చెక్అవుట్ ద స్ట్రక్చర్స్. సో ఆక్సిజన్ ఎలా ఉంటుంది? సిమిలర్గానే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకు ఆక్సిజన్ ఉంటుంది, ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్ అండ్ ఫ్లోరిన్. సో మనకేంటంటే ఫ్లోరిన్ ఎక్కువ ఎలక్ట్రోనెగటివ్, ఆ కారణంగా మూమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లోరిన్ వైపు ఉంటుంది. సో దిస్ గెట్స్ ఏ -1, దిస్ గెట్స్ ఏ +1. మరి వీటి మధ్య ఎలక్ట్రోనెగటివ్ డిఫరెన్స్ ఉందా? లేదు. సో దే డోంట్ హ్యావ్, ఐఎమ్ రియలీ సారీ, దిస్ గెట్స్ +1, ఇక్కడేమో +2 వస్తుంది. సో మరి వీటి మధ్య ఎలక్ట్రోనెగటివ్ డిఫరెన్స్ అయితే లేదు. సో ఆ కారణంగా మనకి ఇక్కడ 0 వస్తే ఇక్కడ కూడా +0 వస్తుంది. మరి ఈ బాండ్ ఉంది కదా, దిస్ బికాస్ ఆఫ్ -1, హియర్ ఆల్సో ఇట్ ఇస్ +1. సో
సో ఇక్కడ +1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. మరి OF2 ఎలా ఉంటుంది? దీని యొక్క OF2 స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ఫ్లోరిన్, ఫ్లోరిన్, ఇక్కడ -1 అంటే ఇక్కడ +1, ఇక్కడ -1 అంటే ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఫ్లోరిన్ మీద -1 అంటే ఇక్కడ +1, ఇక్కడ -1 అంటే ఇక్కడ +1, ఓవరాల్గా +2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అయితే ఉంటుంది. ఓకే, మరి సిమిలర్లీ ఇక్కడ H2S5O6 ఏది రివర్స్ రాసాను సువర్షిత? సువర్షిత విచ్ వన్? యా సార్ రివర్స్ రాశారు. ఏది రివర్స్? ఓకే, యా ఐ హ్యావ్ రిటన్ ఇట్ రివర్స్, మై బ్యాడ్, మై మిస్టేక్. మరి ఇక్కడ H2S5O6, సో దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది? యూ హ్యావ్ సల్ఫర్, డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్, డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్, OH, సల్ఫర్, 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 ఎస్, డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్, డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్, ఇక్కడ OH. సో దిస్ ఈస్ H2S5O6. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఈ పర్టికులర్ కేసులో వాట్ ఈస్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఈచ్ సల్ఫర్? ఒక్కొక్కటి చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఈచ్ సల్ఫర్? సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ప్రతి బాండ్ని మనం అయితే ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలి. సో ఈ బాండ్, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ బాండ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ టువర్డ్స్ ఆక్సిజన్, సో ఇక్కడ +1 వస్తే ఇక్కడ -1 వస్తుంది. మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ -2 వస్తే ఈ సల్ఫర్ మీదేమో +2 వస్తుంది. మరి ఈ బాండ్ కూడా ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలి కదా, ఎస్. సో ఇక్కడ -1 అంటే ఇక్కడ +1, మరి ఈ డబుల్ బాండ్ వల్ల ఇక్కడ -2 అంటే ఇక్కడ కూడా +2 వస్తుంది. మరి ఇక్కడ సల్ఫర్కి ఎలక్ట్రానిక్ డిఫరెన్స్ ఉందా? లేదు. సో దీని మీద మనకు 0 వచ్చింది అనుకోండి ఈ బాండ్ వల్ల. సో ఈ బాండ్ వల్ల ఈ సల్ఫర్ మీద కూడా 0 వస్తుంది. మరి ఈ బాండ్ చూడండి, సో సేమ్ ఆటమ్స్, సో నో ఎలక్ట్రానిక్ డిఫరెన్స్, 0 0, ఇక్కడ కూడా +0 వస్తుంది. మరి వీటి మధ్య ఎలక్ట్రానిక్ డిఫరెన్స్ లేదు. సో ఇక్కడ 0 అంటే ఇక్కడ కూడా 0 ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఆల్సో +0. సిమిలర్లీ వీటి మధ్య ఎలక్ట్రానిక్ డిఫరెన్స్ లేదు. సో హియర్ ఇట్ ఇస్ 0, ఈ సల్ఫర్ మీద కూడా మనకి 0 వస్తుంది అనమాట. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, సో 1 minute, ఐఎమ్ సారీ. సో ఇక్కడ 1 2 3 4 ఆటమ్స్, 1 2 3 4, దిస్ ఇస్ డన్. మరి ఈ సల్ఫర్ మీద చూడండి, సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ సల్ఫర్ మీద ఇక్కడ సల్ఫర్ డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్, సో దీని మీద -2 అంటే ఇక్కడ +2 వస్తుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ సల్ఫర్ డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్, ఇక్కడ -2 అంటే ఇక్కడ +2. దిస్ ఇస్ ఆల్ బేస్డ్ ఆన్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్సెస్. సో ఇక్కడ సల్ఫర్ ఆక్సిజన్, సో ఇక్కడ -1 అంటే ఇక్కడ +1. మరి ఈ డబుల్ బాండింగ్ కూడా ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలి కదా, ఎస్. సో ఇక్కడేమో +1 అంటే ఇక్కడ మనకు -1 వస్తుంది. సో ఓవరాల్గా చూసినట్లయితే వాట్ ఈస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ సల్ఫర్ హియర్? వాట్ ఈస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్? క్లాస్ అయితే 6 వరకు ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ 6 కిరణ్ సార్ తీసుకుంటారు. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్ స్టిల్ హియర్? ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ డూ ఇట్. సో ఇక్కడైతే మనకు +5, అబ్సల్యూట్లీ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు +5 ఉంటుంది. Whereas the remaining are -2 and +1. Is this clear? So these are the basic fundamentals. So we will try to solve the questions from the electrochemistry. Okay. So here goes your first question. Some basic questions from electrochemistry. Fundamental questions which have a conceptual significance. Advanced questions we will try to solve here. Okay. So this question chudandi. Which of the following solutions will have highest conductivity? సో ఇక్కడున్న వాటిల్లో కండక్టివిటీ ఏ సొల్యూషన్కి ఎక్కువగా ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు. ఏ సొల్యూషన్కి ఎక్కువగా ఉంటుంది? కెన్ యూ గెస్? ఏ సొల్యూషన్కి ఎక్కువ మొబిలిటీ, కండక్టివిటీ దేనికి ఎక్కువగా ఉంటుంది? సో మనం ఇక్కడ కండక్టివిటీలో సైజ్, ఒకటేంటంటే ఓకే, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ అయాన్స్ మ్యాటర్స్ కదా, అలానే మొబిలిటీ ఆఫ్ అయాన్స్ మ్యాటర్స్. ఓకే, సో ఈ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ అయాన్స్, మొబిలిటీ ఆఫ్ అయాన్స్ అనేది కూడా దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? ఒకటి వచ్చి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద అయాన్స్, వాటి మధ్య ఫోర్స్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ తక్కువగా ఉన్నట్లయితే మొబిలిటీ కూడా బెటర్గా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ హియర్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? సో ఏ కేసులో కండక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది? సో కండక్టివిటీ అంటే ఏంటి అసలు? బేసికల్గా వాట్ ఈస్ కండక్టివిటీ? ఈజ్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ అయాన్స్. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈజ్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ అయాన్స్. ఒకటేంటంటే మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే అదొక్కడే వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్, ఇది మిగతా అన్ని స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయని బీజీ ఏ చెప్తున్నారు అంతా.
Sir, please chemistry to 50 marks vachela. Chappandi sir, important ki. Yashwant, we will do one session related to physical chemistry, okay. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈజ్ ఆఫ్ లా ఆఫ్ అయాన్స్ ఎక్కువగా ఉండాలి. సో ఈజ్ ఆఫ్ లా ఆఫ్ అయాన్స్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే అయాన్స్ యొక్క సైజ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అలానే ఒక అయాన్కి ఒక క్యాటయాన్కి యానయాన్కి మధ్య డిస్టెన్స్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. ఒక రకంగా మనం చెప్పాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఇది ఒక వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్. సో దిస్ డస్ నాట్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇన్ ఏ బెటర్ వే. సో బికాస్ దెర్ ఇస్ నో ఈజ్ ఆఫ్ లా ఆఫ్ అయాన్స్. సో ఇదైతే దిస్ ఇస్ నాట్ అవర్ ఆన్సర్. మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇది మన స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైటే, ఓకే, ఇది కూడా స్ట్రాంగే అండ్ ఇది కూడా స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైటే. ఇప్పుడు ఈ మూడిట్లో ఏది బెటర్ కండక్టివిటీ చూపిస్తుంది అని చూడాలి, తెలుసుకోవాలి అని అంటే వీటిలో ఉన్న అయాన్స్ని మనం గమనించాలి. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ అయాన్స్, ఓకే, సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు Na+తో పాటు Cl-1 అయాన్ ఉంది. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే దీంట్లో K+తో పాటు NO3-1 అయాన్ ఉంది. సో ఇక్కడ చూస్తే H+ అండ్ Cl-1 అయాన్స్ ఉన్నాయి. సో ఒకటేంటంటే స్మాలర్ ఇస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద అయాన్, మోర్ విల్ బి ఇట్స్ మొబిలిటీ. ఓకే, సో అయాన్ చిన్నదిగా ఉన్నట్లయితే మనకు మొబిలిటీ కూడా బెటర్గానే ఉంటుంది. సో బేసికల్గా విచ్ వన్ డూ యూ థింక్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్? సో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద అయాన్. సో ఈ H+ అయాన్ మనం కానీ తీసుకున్నట్లయితే ద సైజ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ స్మాల్. సో ఇది చిన్న అయాన్గా ఉంటుంది. సో దిస్ విల్ షో బెటర్ కండక్టివిటీ. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్ స్టిల్ హియర్? ఓకే, రైట్. So it is based on the size of the ion. Smaller the size of the ion, more will be the conductivity. Okay, is this clear? So we are not annitlo concentration same unnai. So concentration same unnappudu what you are taking as a reference is the size. Okay, yes, ఇది వచ్చి weak electrolyte kada, CH3COOH is a very weak electrolyte. Okay, so now let's look at the next question. So ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. ఇఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ద స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్, ఓకే, ఇఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ద స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్, ఎక్కువ సుహర్షిత ఎక్కువ సైజ్ ఉన్నా కూడా మొబిలిటీ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, హాయ్ శివాజీ, గుడ్ ఈవినింగ్. ఇఫ్ బిగ్గర్ ఇస్ ద సైజ్, ద మొబిలిటీ విల్ ఆల్సో బి వెరీ లెస్. ఓకే, ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ మల్లేష్, అబ్సల్యూట్లీ. HCl will have the highest molar conductivity. Option D is the right answer there. Okay, so this question chudandi. So if you observe this question, X is the specific resistance. So X anedi rho is equal to X icharu. They are asking you of the solution, and N is the normality of the solution. So normality of the solution is given as N. The equivalent conductivity of the solution. So it's a direct question. Manaku ardhamaindi, manaku telisindi enti cap equivalent conductance is equal to what? 1000 into kappa whole divided by normality. ఇదే కదా, దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్. సో ఇక్కడ మనకు స్పెసిఫిక్ కండక్టెన్స్ ఇచ్చారు. సో వాట్ వాస్ ద ఆన్సర్ టు దిస్? ఓకే, ఇట్స్ ఓకే శివాజీ, యూ కెన్ గో త్రూ ద రికార్డింగ్. ఓకే, సో మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ హియర్? సో కెన్ ఐ రైట్ హియర్ K is equal to 1 by rho. So if this is the case, then this is nothing but 1 by x. So can I write here 1000 into 1 whole divided by x into n? So this will be the answer to this, correct? So the answer here is none of this is the answer. Okay, correct this. So here there is no x. So ikkada manaki etuvanti x aithe ledu. Okay, so 1000 by nx, this is the answer to this question. Okay, clear? Now B is the answer, not A. So ikkada x anedi specific resistance kada, it's not conductance that they have given, it is resistance. Okay, so let's look at the next question. Okay, so next question.
So in the next question you have the specific conductance of 4 electrolytes are given below. So 4 electrolytes యొక్క specific conductance ఇచ్చారు. So specific conductance in the sense K value, that is kappa value, is given. Okay. Which one offers highest resistance to the passage of electric current? So they are asking which one offers highest resistance to the passage of electric current. అంటే they are asking resistance ఏ కేసులో ఎక్కువగా ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు. కానీ ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఏంటి? కండక్టివిటీ వాల్యూస్ ఇచ్చారు, స్పెసిఫిక్ కండక్టెన్స్ వాల్యూస్ ఇచ్చారు. కరెక్ట్. సో కెన్ ఐ సే ఇట్ వుడ్ బి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్? చెప్పచ్చా? కెన్ ఐ సే ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్? అంటే ఒక రకంగా ఇక్కడ కెన్ ఐ సే హియర్, ఓకే, కెన్ ఐ సే హియర్ R is equal to L by A into rho. This is what we write here. So that means if you are writing the conductance in terms of conductance, okay, then this is 1 by R is equal to, okay, A by L into 1 by rho. So this is nothing but K is equal to A by L into 1 by rho. Okay, so మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు? 1 by rho is nothing but conductance. సో మనకేం కావాలి? రెసిస్టెన్స్కి దీనికి మధ్య రిలేషన్ కావాలి. సో కెన్ ఐ రైట్ హియర్ 1 by R is equal to A by L into specific conductance K. సో ఒక రకంగా చూసినట్లయితే దిస్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ రిలేషనల్. సో స్పెసిఫిక్ కండక్టెన్స్ ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే నాకు రెసిస్టెన్స్ అనేది తక్కువగా ఉంటుందా? కరెక్ట్. సో ఇఫ్ ద రెసిస్టెన్స్ హ్యాస్ టు బి హై దెన్ దిస్ మస్ట్ బి లో. సో ఇక్కడ K వాల్యూ దేంట్లో తక్కువ ఉందో గమనించాలి. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్, సో ఐ హ్యావ్ దట్ 1 by R is equal to A by L into K kappa. So here can I write here R is equal to, okay, R is equal to L by A into 1 by K. So ఇవి ఒక రకంగా ఇన్వర్స్లీ ఉంది కదా, ఇన్వర్స్లీ రిలేటెడ్. సో హయ్యర్ రెసిస్టెన్స్, when you have lower kappa value, the resistance is higher. So that means ఈ అన్నిట్లో ఇక్కడ చూస్తే it is -5, -9, -7, -8. So which is the smallest value? This looks like this is the smallest value. So smaller kappa value, higher resistance. Is this clear? What is the answer then? It's not A, it is B is the answer to this particular question. Okay, clear? Understood? Any questions still here? So shall I move on to the next question? Okay, look at this question. So ఈ question చూడండి. Which of the following is not a good conductor of electricity? So ఉన్న వాటిలో ఏది bad conductor of electricity? That is what they are asking. So can you see which is the bad conductor of electricity out of this? NaCl aqueous solution, NaCl solid, NaCl in the fused state, and copper. So this is a direct question, but just it's a simple question. Only there is a conceptual question ante. Sir, option B. Yes, absolutely option B, Mallesh. Okay, so here what is the answer to this? So kontamandi D అని చెప్తున్నారు, poor conductor of electricity. So which is the poor conductor of electricity? So yes, Pallavi చెప్పినట్టుగా భాగ్య, వంశీ, yes, B is in the solid state. So this is the bad conductor of electricity. ఇది aqueous state లో కాబట్టి మనకి దీంట్లో Na plus ions ఉంటాయి, Cl minus ions ఉంటాయి, అలానే H plus ions and OH minus ions. అంటే ions ఉన్నాయి కాబట్టి those are the ones that are conducting electric current. మరి సాలిడ్ స్టేట్ లో అయితే దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద క్రిస్టల్ లాటిస్. సో ఈ కారణంగా ఏంటంటే దెర్ ఇస్ నో ఫ్లో ఆఫ్ అయాన్స్, దెర్ ఆర్ నో ఫ్రీ అయాన్స్. ఓకే, మరి కింద చూసినట్లయితే దీంట్లో ఫ్యూజ్డ్లో అయితే యూ హ్యావ్ Na ప్లస్, అంటే ఫ్యూజ్డ్ అంటే నథింగ్ బట్ మోల్టన్, సో Cl మైనస్ అయాన్స్ ఉంటాయి. సో దే ఆర్ ఇన్ ద ఫ్రీ స్టేట్, సో దే కండక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. కాపర్లో అయితే ఇక్కడ మనకు ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇది అనే ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టర్, ఇది ఎలక్ట్రానిక్ కండక్టర్. సో ఇదేమో NaCl solid is not the one that conducts electric current. సో ఇక్కడ మనకు ఇవన్నిట్లో కూడా రైట్, సో సాలిడ్ విల్ బీ ద రాంగ్ ఆన్సర్ టు దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. సో లెట్స్ లుక్ అట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఇది చూడండి, సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్. So electrolysis of aqueous solution of NaOH between electrodes yields. So
సో బేసికల్గా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ NaOH సొల్యూషన్లో ఏమేమి అయాన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి Na ప్లస్ అయాన్, అలానే OH మైనస్ అయాన్స్, అలానే H ప్లస్ అయాన్స్. సో ఒకటి ఏంటంటే దిస్ క్యాటయాన్స్ గో టువర్డ్స్ ద క్యాథోడ్, అలానే anions గో టువర్డ్స్ ద యానోడ్. సో anion ఒకటే ఉంది. సో ఒకటే అంటే ఈ రియాక్షన్ గుర్తుందా మీకు? డూ యూ రిమెంబర్ హౌ టు రైట్ దిస్? సో 4 OH మైనస్ అయాన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దే విల్ ఫార్మ్ 2H2O ప్లస్ O2 ప్లస్ 4 ఎలక్ట్రాన్స్. అంటే ఇక్కడ మనకు ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేస్తాయి. సో హియర్ యూ గెట్ ఆక్సిజన్ ఇస్ రిలీజ్డ్ హియర్. ఓకే, దెన్ హౌ అబౌట్ దిస్ Na ప్లస్ అండ్ ClH ప్లస్? సో ఈ రెండు కేసెస్లో whichever has, okay, so whichever, if you're looking at this H plus, so this has the tendency to undergo reduction. So the reduction potential for H plus is more. So hence H plus a manaku reduce avutadi. So hence you get H plus plus 1 electron, that is 2H plus 2 electrons will form H2 gas. So cathode దగ్గర అయితే మనకు హైడ్రోజన్ వస్తుంది, యానోడ్ దగ్గర అయితే మనకు oxygen వస్తుంది. So what is the answer? Can I say A is the answer to this question? Yes, A is the answer to that question. Okay, మరి next question చూడండి. So let's look at the next question. So ఈ question చూడండి. Solve this question. So the weight in grams of oxygen formed at platinum anode during the electrolysis of aqueous K2SO4 solution for the passage of 1 coulomb of electricity is. So నేను 1 coulomb of electricity pass చేసినప్పుడు, okay, what is the weight of oxygen that is deposited when you are taking an electrolyte of K2SO4? సో ఈ క్వశ్చన్ ఎలా అప్రోచ్ అవుతారు? ఫస్ట్ థింగ్ అక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రోలైట్ ఏంటి, ఆ ఎలక్ట్రోలైట్లో ఏ అయాన్స్ ఉన్నాయి, సో ఏ అయాన్స్ నుంచి మనకి ఇక్కడ ఆక్సిజన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో దాన్ని గమనించిన తర్వాత ఆ హాఫ్ రియాక్షన్ రాసిన తర్వాత ఆ హాఫ్ రియాక్షన్ని మనం ఉపయోగించుకొని ఆన్సర్ రాస్తాం. హౌ డూ యూ డూ దిస్? సో శివాజీ, భావ్య, ఓకే, C is the answer, B is the answer. Yes, 1 Faraday is equal to 96,500 coulombs. Yes, absolutely, 1 Faraday is equal to 96,500 coulombs for sure. Malesh, option A. సో ఫస్ట్ థింగ్ మన అప్రోచ్ ఏంటంటే దాంట్లో ఏ అయాన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది యాక్వస్ సొల్యూషన్ కాబట్టి K ప్లస్ SO4 2 మైనస్ H ప్లస్ అండ్ OH మైనస్. సో మనకు ఆక్సిజన్ ఎక్కడి నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే ఈ OH మైనస్, బికాస్ దిస్ ఈస్ ద వన్ దట్ ఈస్ అండర్ గోయింగ్ ఆక్సిడేషన్. ఓకే, సో ఇది ఆక్సిడేషన్ అండర్గో అవుతుంది. సో ఇఫ్ దెన్ కెన్ ఐ రైట్ హియర్ OH minus 1 is equal to, 4 OH minus 1 gives 2H2O plus O2 plus 4 electrons అని చెప్పచ్చా? It is very very clear. సో మనకి ఇక్కడ the weight in grams of oxygen that is released ఎప్పుడు 1 coulomb of electricity పాస్ చేసినప్పుడు. సో ఒకటి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్, మనకి ఇక్కడ 4 Faraday ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ చేసినప్పుడు, ఎందుకంటే ఈ 4 ఎలక్ట్రాన్స్ చూడండి, ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఛార్జ్ ఎంత 1.6 ఇంటూ 10⁻⁻19 coulombs. అదే 1 mole ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క ఛార్జ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 Faraday విచ్ ఈస్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 96,500 coulombs. అంటే అప్పుడు 4 moles అంటే ఎంత వస్తుంది? అప్పుడు 4 mole ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఎంత ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ 4 Faraday, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 4 into 96,500 coulombs. సో 4 Faraday ఆఫ్ ఛార్జ్ నేను పాస్ చేసినప్పుడు నాకు ఇక్కడ 32 grams అనేది ఎవాల్వ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ see 4 moles 4 electrons produces 1, so 4 moles produces 1 mole, so 4 Faraday of charge, 4 mole of moles అంటే nothing but 4 Faraday of charge. So 4 Faraday of charge పాస్ చేస్తే నాకు ఇక్కడ 32 grams అనేది మనకి ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో దట్ మీన్స్ హియర్ కెన్ ఐ సే అప్పుడు 1 Faraday will produce how much? 32/4, correct? Then 1 Faraday is equal to 96,500 coulombs, అంటే 96,500 coulombs will produce 32/4. అప్పుడు 1 coulomb will produce how much? Can I say 1 coulomb will produce 32 whole divided by 4 into 96,500?
అంతే కదా? సో అప్పుడు కెన్ ఐ క్యాన్సల్ దిస్ 4 8s are 32. సో అప్పుడు దిస్ బికమ్స్ 8 by